अली फल्ला रत्ता दिल मेरा मैनू बेदी खबर न काई। अली फल्ला रत्ता दिल मेरा मैनू बेदी खबर न काई। बेपड़िया कुछ समझ ना आवे लज्जत अलिफ दी आई। ऐन ते गैन दा फर्क ना जाना ए गल अलफ सुजाई। बुलिया कोल अलफ दे पूरे जेड़े दिल दी करन सफाई। बुलिया कोल अलफ दे पूरे जेड़े दिल दी करन सफाई। 11वें लायलपुर पंजाबी सुलेख मेले विच एक वारी फेर सारे मितना सजना भैन भरावां नूं जी आयां नूं आखने आ। ते अज दा जिहड़ा साडा पहला सैशन है वह है जी अजोका पंजाबी सुलेख। ते इस वाले नाल जिहड़ा है वो पहला सैशन है मॉडरेट भी मैं कर रहा हाँ। तो बगैर किते देर किते मैं अपने जिहड़े है पैनलिस्ट साडे दोस्त ने ते उन्हां नूं दावत देना वा जिहड़े पहले साडे मित्र प्यारे आए ने इस वाले नाल गलबात करन लई। और एक कहानी जिहड़ी है नवीं अजोकी कहानी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक ਵੱਡਾ ਨਾਂ है। और पिछले साल इन्हां दी किताब आई कि पात्र दा जीवना ਉਹਨੂੰ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर वालों इनाम भी मिलिया। और एक गल भी सुन के बड़ी खुशी हुई कि एक नवा नावल भी लिख रहे ने शायरी के हवाले दे नाल। एक वड्डा नां है आस है कि उन्हां दी जल्दी शायरी के हवाले दे नाल भी किताब सामने आएगी। ते तशरीफ लियाते ने नसीर अहमद जी। इन्हां दा जिहड़ा नवा नावल है ओहदा जिहड़ा सरनामा है जी तिरकट दा बोल। ते साडे जिहड़े अगले जिहड़े पैनलिस्ट ने तारीख के हवाले दे नाल पंजाबी कहानी के हवाले दे नाल पंजाबी नावल के हवाले दे नाल एक वड्डा नां 2 बार उन्होंने इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड टाहा भी मिल चुका है। कल भी उन्होंने साढ़े जिहड़ा पहले दिहाड़ दे कुछ सैशन सन उहदे विच गलबात की। ते तशरीफ लियाते ने नैन सुख जी। बड़ी मेहरबानी नैन सुख जी भी अपना एक नवा आवन वाला जिहड़ा है नावल वो लिख रहे ने। आस है कि वो भी इस साल ही सानू पढ़न नूं मिलेगा। साडे अगले जिहड़े है ने पैनलिस्ट उन्होंने भी कल गलबात की। सवानी नंबर पिछले दिनों ही उन्होंने जिहड़ा है उन्होंने कढ़िया। और उहदे विच जिन्नियां भी जिहड़ियां है ना सिर्फ चढ़दे पंजाब बल्कि लैंदे पंजाब दीयां सवानियां ते यकीनन होणियां ही सी। ते इन्होंने बड़ी काविश के नाल बड़ी मेहनत के नाल उस नंबर नूं छापिया। ते इन्हां नूं भी 2 बार जिहड़ा है साडी खुशकिस्मती है कि इन्हां नूं भी 2 ऐसे बंदे साडे कोल मौजूद ने जिन्हां नूं इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड टाहा मिलिया। ते तशरीफ लियाते ने जुबैर अहमद साहब। जुबैर साहब जिहड़े है मुख्तलिफ अदारियां दे विच पढ़ांदे भी रहे और इन्हां दा पढ़ाई लिखाई दे नाल तल्लुक रहा। और खुशकिस्मती है कि इन्हां दी किताब जिहड़ी है पंजाबी तो अंग्रेजी विच जिहड़ी है वो तर्जमा भी हुई। ते असी जुबैर साहब तो ही अपनी जिहड़ी है गलबात जिस तरह कि साडे अज दा जिहड़ा सरनामा है अजोका पंजाबी सुलेख यानी कि पंजाबी अदब। ते जिहड़ा है अज दे वेले विच जिस वेले असी देखने आ कि शायरी भी लिखी जा रही है कहानी भी लिखी जा रही है नावल भी है। ते कुछ जिस तरह असी टाहां दा जिक्र किया कि उहदे विच जिहड़ा है पुराने ते कुछ लेख ही रहे सन जिन्हां दी यानी कि इस हवाले नाल लौभ नहीं सी हैगा लालच नहीं सी हैगा इनामां दा या। लेकिन उहदे बाद एक नवीं एक दौड़ जिस वेले असी देखने एक शुरू हुई जिस वेले पहला टाहा अवार्ड अनाउंस होया उहदे बाद नवीं फिर अगर गिनती के हिसाब लगाइए तो पिछले साल जिहड़ा है 20 तो ज़्यादा किताबां जिहड़ियां है नसर दियां आईयां। शायरी की तादाद तो कई गुना ज्यादा सी। लेकिन बहुत सारे पक्ष ऐसे हैगे ने जिन्हां वल काम करन दी अजोके वेले दे विच अज दे वेले दे विच लोड़ भी है जरूरत भी है। मसलन के बाल अदब के हवाले दे नाल साडी जिहड़ी आने वाली नवीं नस्ल है उन्हां दे बारे हवाले नाल की काम हो रहा है किन्ना बाल अदब लिखिया जा रहा है और पंजाबी कहानी की सूरत हाल है पंजाबी शायरी की सूरत हाल है। और इहदे नाल नाल तारीख जिहड़ा हैगा पंजाबी तारीख लिखना भी बहुत जरूरी है। इस वाले नाल की काम हो रहा है लिसानियात दा पक्ष है डिक्शनरियां या इस तरह के काम दे भी सरकारां दे मामलात ते सारियां नूं पता ही है। असी इस तो हट के गल करांगे कि जिहड़े असी की कर सकने आ या इहदे च की तब्दीलियां आ सकदियां। ते जुबैर साहब अगे मेरा एक सवाल है कि साडी जिहड़ी अज दी कहानी है वो कित्थे खड़ी है। मसलन के जदीदियत दी तहरीक चली अलामती कहानी भी लिखी गई मैजिकल रियलिज्म भी और इस तरह के भी। लेकिन साडी कहानी दे विच किस तरह के जिहड़े है नवे नवे जिहड़े है एक्सपीरियंसिस हो रहे ने और जिस तरह के असी बाद च गल करांगे कि तर्जमे के हवाले ने। लेकिन सानू पहले दसो कि अज दी जिहड़ी साडी कहानी है वो कित्थे खड़ी है।
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸ਼ਕੀਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੋਹੀਦ ਚੱਠਾ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਖੋਲਾ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦਾ 11ਵੇਂ ਸੁਲੇਖ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 11ਵੇਂ ਮੇਲੇ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੈਲਪੁਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 10 ਤੇ 10 ਮੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। बेशक है ऑनलाइन है, लेकिन मैं समझना कि बहुत ज़्यादा देखा जाएगा क्योंकि दुनिया जी है हुण डिजिटल वाल जा रही है और ऑनलाइन इस तरह दियाँ सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने रिलेटेड ने। हुण असी अज दे बड़ा अच्छा टॉपिक है, मैं समझना कि जिहड़ा अजोका पंजाबी सुलेख है उहदे ते गल करनी बड़ी ज़रूरी है। एक बड़ा वड्डा जिहड़ा है मसला साडा है कि जिहड़ा जो भी साडा इस वेले फिक्शन लिखिया गया है, नावल लिखे गए ने, कहानियाँ, उहदे ते ना कोई क्रिटिकल काम नहीं होया, सीरीयस क्रिटिकल काम समझना नहीं होया। कोई एक किताब तुसीं दसो कि जिहड़ी असीं कहिए यार है किताब पढ़ के सारे राइटर्स का पता लग जाएगा। ए हुण मेरे नाल बैठे ने जी इन्ना लिखिया इन्होंने, लेकिन कोई भी इहदे ते इन्हां दे उत्ते जिहड़ा कोई किताब नहीं मिलेगी। बहरहाल जिहड़ी असीं नैगेटिव गल नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस वेले मैं समझना है कि साडी कहानी कोई एडी पुरानी नहीं है। मसलन कहा जाता है कि जिहड़ी 20वीं सदी है गुरमुखी दी है और वो बहुत पुराने शुरू हो गए सी। तकरीबन वो 19वीं सदी के एंड च उन्होंने शायर आने शुरू हो गए। भाई वीर सिंह, फिर दूजे पूरन सिंह है और राइटर भी बड़े, नानक सिंह वगैरह, चरण सिंह शहीद वगैरह, वो आने शुरू हो गए। लेकिन साढ़े बहुत लेट आई है सारा जड़ा एक तो पार्टीशन जी है उत्ते हुण काफ़ी गल हो रही है कि फौरी तौर के उत्ते जड़ा है असी उर्दू नूं नाफज किया क्योंकि एक नेशन बिल्डिंग वाल जा रहे थे असी और बाकी जुबानों नूं इग्नोर किया और जो बंगालियां नूं कहा तो चिड़ भी गए और बाद च साडे तो वख भी हो गए और बहुत बड़ा इशू जिहड़ा सी उहदे च जुबान दा सी। शुरू दे विच ना ले जाते हैं जोशवा फजलदीन वगैरह, लेकिन कोई खास नहीं है, वो अखलाकी अफसाने से उन्होंने 65 तो जाके तुम समझ लो कि असी कह सकते हैं कि साढ़े फिक्शन लिखना शुरू होया और उस पहला नाम जो लैलपुरिया का ही है। अफजल हसन रंधावा ने कहानियाँ लिखियाँ, नावल लिखे और 60 के दहाके के अखीर से जाके छपने शुरू हुए। इस वेले कहा जाता है कि साड़ियाँ कोई चौथी पंजवीं नस्ल कहानीकारां की जा रही है। बोडी तो उही सन, अनवर अली सी, अकबर लाहौरी सी और अफजल हसन रंधावा सी। उसके बाद फिर बेशुमार अगे लोग आए, मैं ना नहीं लेना चाहता किसी का, अज तक असी पहुँच जाने हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जी कहानी नावल लिखा गया ना वो पिछले 20-25 साल च लिखा गया। यह हूँ 10-12 साल से जो लिखा जा रहा है उसकी बहुत बड़ी वजह जी है वो डाहा प्राइज भी है और कई जड़े सुते राइटर जाग पे ने और वो आके हूँ लिखना शुरू कर गए ने और उन्होंने जहन च भी होंगे लिखते हैं, उदों भी जहन च होंगे कि यह जरा ना असी डाहा प्राइज जरूर लाँगे। तो उहदे लई मैं बाज नूं क्रैडिट देना है, बाज डाहा नूं और उहदी सारी टीम नूं कि उन्होंने पंजाबी फिक्शन नूं कम से कम भाग लाए ने। मैनू हल्का जिहा महसूस होता है कि जिहड़ा साडा इस वेले कहानी लिखी जा रही है, एक तो है कि साडा राइटर जिहड़ा है वो कोई पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा नहीं करता। वो आते ने 2-4 कहानियाँ लिखते हैं, फिर वो किताब पढ़ाते हैं और वो कहते हैं किते असीं पहुँच जाइए, हाँ हाँ इनाम लै लईए। एक्सपैरीमेंट जिहड़ा ना वो नहीं हो रहा। वैसे दुनिया के अदब की गल करिए तो आख्या जाता है कि काफका के बाद रियलिज्म खत्म हो गया। उन्हें जी कहानी लिखी, उन्हें जोड़े नावल लिखे वो सिंबॉलिक सी सारा जोड़ा है वो सिंबॉलिक लिटरेचर वाल असीं चले जाते हैं। और 20वीं सदी के शुरू के मॉडर्निज्म की मूवमेंट बनी और वो पिछे इंडस्ट्री रेवोल्यूशन सी, हवाई जहाज़ का आना, प्रिंटिंग प्रैस, रसाले, अखबार, बेशुमार चीज़ा ने जिन्हें मॉडर्निटी बनाई, मॉडर्निज्म बनाया।
ਔਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ 1975 'ਚ ਤੇ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਪੋਸਟ ਸਟਰਕਚਰਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਲਿਟਰੇਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਆਰਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ। ਵਜੂਦੀਅਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਾਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਲਾਤਿਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੈਜਿਕ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਫ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਚੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਈ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਅਸਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ, ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸਕ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ। ਤੇ ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਦਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਲ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਸਾਕਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਦਬ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਜੋਕੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਦੇ ਅਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕੁਛ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਅਦਬ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਜਾਜ਼ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਆਜ਼ ਬਾਕਰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਆਬਦ ਅਮੀਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਦਬ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MA ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤਾ, MA ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਲਿਖ ਲਈਆਂ, ਕਈ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਥੀਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ MA ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਵਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਰਾਮਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਗਜ਼ਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਨਾਵਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨਾਵਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਵਲ। ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿਕਸ਼ਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਾਹਾਂ ਅਵਾਰਡ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲਾਕ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਸੁੱਕੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਰਦੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਡੀ ਮਾਯੂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਯੂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਾਹਾ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2024 ਦੇ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਅਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤਨਕੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ 1 ਦਰਜਨ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਲਾਕ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਦਬੀਆਤ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਟਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚੂँਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਨਫਾਂ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮਾਈਆ ਹੈ, ਟੱਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਚਲਾ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਫੋਕ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਬਾਹ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਜ਼ਲ ਵੀ, ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ, ਪਾਬੰਦ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛੇ ਤਜਰਬਾਤ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਖਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬਾਤ ਦਾ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਟਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ 3-4 ਗਜ਼ਲਾਂ ਹਰ ਸ਼ਾਇਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਿਖਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹ ਪੁੜ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ 10 ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ, ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਵੀ 10 ਦੇਖੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਏਗੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਸਿੰਧ 'ਚ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮੁਰਾਬਸ਼ ਕੁਸ਼ਤੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ, ਮਤਲਬ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜ਼ੂਆਤੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਵਧੀ ਫੁੱਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਜ਼ਲ ਜਾਮਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਦ ਇੱਕ ਬਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤਬਾਦਾਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੋਲੀ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰ ਬੋਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਬਾਦਾਦ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫੋਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਹੁਣ ਮਾਈਏ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੱਪੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੱਪਿਆਂ ਦੀ, ਮਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ ਪੀੜਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਤਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਦੀ ਤਰਫ ਲੌਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਤਾਸੁਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਹਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ AI ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਟੁਰਿਆ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ AI ਕੋਲ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਰਾ ਪੱਧਰਾ
ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਦਬ ਦੀ, ਤੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 12 ਮਾਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਨੀ ਨੰਬਰ ਕੱਢਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਨੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਿਆਰਨ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਪੇਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਣ ਸੁਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਵਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਖੇਪ ਦੀ ਖੇਪ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ 1 2 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਰਦੂ 'ਚ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੋਢੀ ਸੀ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਦਾ ਨਾਵਲ ਆਇਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਾੜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਵਲ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਫ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ PhD ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਲਸਟਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਦਸਤਾਵੇਸਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਚੇਖੋਵ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਕਸਿਮ ਗੋਰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MA ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤਾ ਔਰ PhDs ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ PhD ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਿਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਵਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ 16 ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਫਸਰ ਤੌਸੀਫ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਰਖੰਦਾ ਲੋਧੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮਲਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਰਦੂ ਵੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਸਰੀਨ ਅੰਜਮ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਆਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਸਾਲੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਹੈ, ਅਜੋਕਾ ਅਦਬ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਦਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਇਮਦਾਦ ਖਰਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਇਮਨ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਲਾਮਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਵੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਕਿਆਤ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਰੀਂ ਫਰਹਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟਿਡ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਲੋ ਬੁਲਬੁਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਮਾ ਪਰਵਾਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਚੀ ਰਾਮ ਸਾਹਣੀ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ, PhD ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਰੁਚੀ ਰਾਮ ਸਾਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਨਸਟੈਲਜੀਆ ਬੜਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਚਰਖੇ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏ, ਖੂਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਔਰ ਨਸੀਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁੱਝਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਪਿੰਡ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਨਸਟੈਲਜੀਆ, ਜੀ,
ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਗਰ ਨਸਟੈਲਜੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਉਹ ਬਹਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੂਚੀ ਰਾਮ ਸਾਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਲੜਿਆ ਹੈ ਜੀ 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 ਵੇਖੋ ਨਾ, ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਬਾਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਰਖ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਮਰਨਾ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਲੇ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿੰਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਓ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਓ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਸੁਲੇਖ ਮੇਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਜੀ ਚੂँਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਸਟਰਗਲ ਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਣ ਸੁਖ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਗਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ AI ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਬਕਾਇਦਾ ਕਲਾਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ? ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਤਾਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹਮਦਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਾਈਂ ਅਖਤਰ ਲੋਰੀ ਸਨ, ਸਾਈਂ ਅਖਤਰ ਲੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਜਰੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਂਡਾ ਮੇਰੇ ਅਸਾਜ਼ਾ ਨੇ ਕੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਿਸਰਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਣ ਸੁਖ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਨਾ ਕਾਫੀ ਲਿਖੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ, ਉਹੀ ਇਲਾਮਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਰਖਾ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਲਾਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਖਾ ਦੀ ਇਲਾਮਤ ਬਣੀ, ਉਦੋਂ ਚਰਖਾ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਾਫੀ ਦਾ ਸਲੂਬ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਾਸ਼ਗਾਫ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਇਸ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਵੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਕਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਬਦਲਣਾ। ਅਕਸਰ ਹੋਇਆ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ
ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਿਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਫਿਲਾਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ, ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਦਿਕੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਦਬ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਨਸੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਮਸਲਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ 'ਚ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿ ਉਹ 7-7 8-8 ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਲਚਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ 100 ਈਅਰ ਆਫ ਸੋਲੀਟਿਊਡ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਂਦੀ ਬੰਦੇ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲੀ ਚੇਂਜ ਆਈਆਂ, ਨਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤਰਜਮੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਜੈਪਨੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਜਮੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੜ ਆਣਾ ਤਰਜਮਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਟਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਤਰਜਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਲ 'ਚ 1 ਅੱਧੀ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਤਰਜਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰਜਮੇ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਨੇ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰਜਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਾਜ਼ਮ ਹਿਕਮਤ ਵਗੈਰਾ ਦੇ, ਮਕਸੂਦ ਸਾਕਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਰਜਮੇ, ਜਮੀਲ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਗਲੋਬ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਖਾਲਿਦ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੜੇ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰਜਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਮੀਦ ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਜ ਰਸਾਲਾ ਹੈ ਅਜਮਲ ਕਮਾਲ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ 80s 'ਚ ਔਰ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਜ ਰਸਾਲਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਨਾ ਖਰੀਦੇ। ਹੁਣ ਆਜ ਦਾ ਕਮਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਰਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਢਣ, ਜਿਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਪਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਵੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਤਖਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ AI ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੀ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਅਦਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਅਗਰ 500 ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਛਾਪਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ 500 ਛਾਪਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ 100 200 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ, ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਡਲ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਬਰਲ ਰਵੱਈਏ, ਇਨਸਾਨੀ ਰਵੱਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੀ ਐਸੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਨਸੀਰ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸਤਾਦ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਨਜ਼ੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਤੰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਲ ਨਿਗਾਰ ਵੀ ਹੋ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖਦਾ? ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਉਹ ਨਾਵਲ ਹੀ ਲਿਖਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਾਵਲ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਹੀ ਉਹ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਵੈਸਟ ਦੇ ਅਸਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਦਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਰ ਫਿਕਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਸਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿੱਸਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਨਾਵਲ ਹੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋ ਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਐਕਸਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਾਂਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 40% ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ। ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 40% ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੂਰੀ ਐਕਸਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਕੀਆਂ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੌਕੀਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਕਹਿਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕੇ ਤੰਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਔਰ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਇੰਨਾ
ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਗੇ ਚਾਂਦ ਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਤਹੰਮੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਹੋਣਾ ਲੇਕਿਨ AI ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜੀ 1.5 ਲੱਖ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਲੇਕਿਨ AI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।